The night before last, around 8 drones were directed, without a doubt, towards the Novovoronezh nuclear power plant. All of them were neutralized and shot down, but some debris fell and damaged the general distribution equipment. In order to prevent possible incidents at the plant, 3 units of the plant, including our pride and joy, the 6th and 7th Novovoronezh units, were disconnected from the grid and reduced to less than 50% capacity. Nevertheless, repair and restoration work on the automatic control system was carried out very quickly and professionally, and by 11 o'clock yesterday, the station had returned to its nominal capacity and continued to generate electricity. The increase in aggression on the Kiev regime's part, specifically against Russian nuclear energy facilities, which the Russian Federation will never allow on its part, is a response to the successes and advances of our troops along virtually the entire line of contact. We will consolidate our ranks and work even more effectively with the Russian Guard and the Defense Ministry to reduce all risks. Today, we have very clearly informed the Director General Grossi and the entire IAEA delegation about this. I very much hope that our partners will take this concern about preventing aggression in general, and especially the escalation of this aggression against nuclear energy facilities, with them to Vienna. Once again, I would like to express my compliments, and I am not afraid to use that word, to Raphael. World leaders listen to him. European leaders listen to him. We understand this and honestly convey our position through him. Our position is absolutely clear. Any aggression against our nuclear power plants will receive an adequate response. I can see a certain convergence between the positions of the IAEA and the Russian Federation delegation on the most pressing issues related to the current situation at the Zaporizhzhia nuclear power plant. Work is underway to issue licenses for the 1st and 2nd units. We plan to obtain the relevant licenses from Rostekhnadzor this year to extend the operation and functioning of the units. However, the IAEA's overall assessment is that the safety of the Zaporizhzhia nuclear power plant is currently under complete control and does not require any additional unscheduled measures. Sooner or later, we will achieve the goals of the special military operation. We will be able to move on to operating the station and, as the Russian President, Vladimir Putin, said during his meeting with the IAEA Director General, during the operational phase we will, of course, allow international cooperation in business related to the use of electricity generated at the Russian Zaporizhzhia nuclear power plant. He rightly stressed, the very dangerous situation that working together we have been able to overcome. After the direct attack, I think the loss of external power is perhaps the most dangerous situation that a nuclear power plant can be facing. That was the case on the records of commercial nuclear exploitation. We had never had such a situation. Demonstration of the importance on very special and unique situations that can appear, like having a nuclear power plant in a combat zone, in a war zone, of the work of the IAEA in particular, and what an international organization can do to dispel the possibility of a very, very serious accident like this. We cannot ignore the fact that we are seeing an international scene marked with increased tensions.
Бажаю здоров'я, шановні українці. Провів сьогодні ставку. Головне – захист неба. Все, що стосується ППО, нашої безпілотної складової, були на ставці і військові, і наша розвідка, і керівники обласних адміністрацій, саме там, де загроз найбільше, прифронтові області, при кордоні з Росією. Чернігівщина, Сумщина, Харків та область, Донеччина, Запоріжжя, Дніпровщина, Херсон та область. Ми готуємо спеціальні рішення, які можуть зміцнити наш захист саме в цих областях і завдати більших втрат окупанту. І передусім тим російським підрозділам, які знущаються над нашими містами, які знущаються над нашими людьми у Нікополі, у Херсоні, у інших наших містах, до яких їм легше дотягнутися. Вони влаштовують фактично сафарі на людей та навчають операторів дронів за рахунок вбивств українців на вулицях, на дорогах. Потрібно більше захисту і більше активних наших операцій. Сили безпілотних систем, птахи Мадяра, інші наші відповідні підрозділи будуть задіяні значно більше і отримують більше ресурсу. Вже є розширений функціонал для військових в різних бригадах. Про це ми говорили. І вже з 1 грудня має запрацювати система електронних балів за евакуацію поранених наземними роботизованими комплексами і також за інші використання НРК бойовими підрозділами. Рішення, воно підготовлено. Повністю забезпечуємо і пряме фінансування бригадами на їхні потреби, на дрони, на закупівлю комплектуючих. І також ми працюємо з нашими партнерами, щоб наповнити програму Pearl. Програму, яка дозволяє нам купувати американську зброю. Зокрема, це системи протиповітряної оборони, ракети до них. Особливо важливо в цій програмі ракети для патріотів. В ніч на сьогодні патріоти дуже добре спрацювали, є збиття російської балістики, але треба ще значно більше сил, систем, ракет до них, щоб захищати життя. На цьому тижні є рішення держав Північної Європи – Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та наші балтійські друзі. Ще $500 мільйонів в програму Pearl – це суттєво нам допоможе. Ми готуємо постачання також інших сильних систем протиповітряної оборони, посилення нашої авіації. Ми готуємо сильну угоду з Францією. Найближчим часом ми фіналізуємо її, впевнений, нашу історичну угоду. Ми готуємо угоду із Грецією по енергетиці, щоб максимально розширити варіанти постачання газу в Україну на цю зиму і в стратегічній перспективі. Домовленості з різними країнами Європи, від Норвегії до Греції, щоб у нашої держави були гарантії забезпечення газом. Я дякую всім партнерам, які нам допомагають. І були сьогодні дуже важливі обговорення з нашими військовими, нашої ракетної програми, її рівня. Довгі Нептуни показали себе сьогодні у далекобійних санкціях проти Росії. Ми щомісяця досягаємо більших результатів з ракетами. Я дякую всім виробникам, дуже вдячний за це, нашим воїнам. Росія все частіше не зможе заплющувати очі на війну. І тепер буває достатньо гучно і видно, що насправді відбувається, бо є наші українські цілком справедливі відповіді на все, що Росія робить проти нас, наших людей. Тільки сьогодні, тільки в одному Києві 6 людей були вбиті через російську атаку. Мої співчуття рідним, близьким. Більше 30 людей були поранені, серед них є діти. Були також удари по наших інших містах, наших селах. Україна має робити все, щоб жоден російський удар не залишався безкарним. Наша зброя і санкції світу, і політичний тиск на Росію – все це працює. І працюватиме більше. Я дякую кожному, хто з Україною. Я дякую всім, хто захищає нашу державу та наші українські інтереси. Сьогодні була доповідь прем'єр-міністра України Юлії Свериденка. Уряд вже розпочав аудит всіх
державних кампаній, і результати перевірки будуть у правоохоронних та антикорупційних органів. І уряд повинен забезпечити їм повну підтримку. Я саме на це розраховую. Слава Україні!